uh, Mr. Abir, stamp the Mr. Abir deposited Mr. Abir deposited টাকা টাকা 5,000 in a bank in a bank at the rate at the of 10.5% 10.5% profit. 10.5 per at the rate and per annum for 3 years. This is the step. Now, uh, first question. Write the formula of simple profit compound capital compound capital compound profit. Number 2, find the simple profit. Find simple profit in 3 years. This question you have to answer from step. Number 3, what amount of compound profit? What amount of compound profit will he get after 3 years? 3 years. And the next question, in how many years? Number, in how many years compound capital will be 3 times of principal amount. And question number 5, how many years deposit amount? But question এটা চেঞ্জ করে in how many years? In how many years will the deposited
will the deposited amount will the deposited amount will the deposit be twice, means 2 times of it as profit principal at the rate of 10% profit. So there are total 5 questions from the system. I think at a time you can see whole question here. Read the question properly. And do you have any confidence that you can solve all questions according to this given step? Sir, per annum মানে কি? 10.5% per annum. Means actually it's yearly. বার্ষিক সুদের হার Oh, yearly. okay, sir. So now can we start answer writing? Did you complete question writing part? No, sir. Okay, please do hurry up. অনেকের একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, হয়তো কানেক্ট ডিসকানেক্ট হবে, বাট আমি রেকর্ডটা রাখছি, পসিবল হলে তোমাদেরকে রেকর্ডটা পরে আনলিস্ট করে দিতে পারবো। কারণ আমি দেখি তো বারবার দেখি সবাই কিক আউট হয়ে যাচ্ছে, আবার জয়েন করছে। ফার্স্ট কোশ্চেনের আনসার আফসার একটু বলো, হাউ উই ক্যান স্টার্ট দ্য কোশ্চেন নাম্বার 1? Sir, just formula writing. হ্যাঁ, ইয়েস স্যার, ফর্মুলা গুলো বলেন ফার্স্ট। Sir, simple profit এটা হচ্ছে principal into time into rate of profit. Simply you can write I equals to PNR. P এটা সুন্দর করে লিখতেছি। PNR, হ্যাঁ, এই ফর্মুলাটা, হ্যাঁ, PNR, I equals to PNR. You can write it. Yes, sir. Sir, compound principal এটা হইলো Simple. স্যার মনে নাই। Simple profit. Okay. রাইট সাইডে আমরা সিম্বল গুলোর মিনিং লিখবো। নেক্সট, কম্পাউন্ড ক্যাপিটাল। Sir, Sir, P bracket 1 plus R rate of profit double bracket দিয়ে time. Compound capital. Compound capital. Compound capital symbol basically we use here C. Sir, A না? হ্যাঁ, P multiply 1 plus R whole to the power N, right? N. Yes. Yes, sir. হ্যাঁ, সবাই দেখি বারবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। তানহা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. হ্যাঁ, দেখো আশেপাশের ফ্রেন্ডরা দেখি সবাই কানেক্ট হচ্ছে, স্পেশালি জারিন দেখি ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। বা কম্পাউন্ড ক্যাপিটাল, কম্পাউন্ড, Sir, compound profit হচ্ছে P bracket 1 plus R to the power কম্পাউন্ড N minus ক্যাপিটাল। 1. আমি যদি একটু শর্ট ফর্মে এখানে লিখি, কম্পাউন্ড ক্যাপিটাল তোমাদের নতুন বইয়ের মধ্যে, আমরা আগে কিন্তু এভাবে লিখতাম কম্পাউন্ড প্রফিট, কম্পাউন্ড ক্যাপিটাল, নেক্সট হচ্ছে কম্পাউন্ড প্রফিট। তো কম্পাউন্ড প্রফিটটা যদি আমরা লিখি কম্পাউন্ড প্রফিট, সিপি দিয়েও লেখা যায়, আর সিপি লিখলাম সি মাইনাস পি। বাট সিম্পলি তোমাদের বইতে অনেক সময় এ দিয়েও লিখছে, এটা ওরা বিভিন্ন কেসে এই দুটো নামের মধ্যে অনেক চেঞ্জ করছে, এ এবং সি এর মধ্যে।
সো কম্পাউন্ড প্রফিটটাকে সিপি দিয়ে লিখতে পারো অর সিম্পলি এ লিখতে পারো, বাট এটা মেনশন করে দিবে রাইট সাইডে। এখন সি এর যে ফর্মুলা পি 1 প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন, আর মাইনাস পিটা রেখে দাও। এই ফরম্যাটে লিখলে হবে, and this is also correct, and also you can take p common here. 1 plus r whole to the power n minus 1, and there are 3 different formats, so you can apply any one, no problem. And if you use the third line like p multiply 1 plus r whole to the power n minus 1, simply the calculation will be easier to you. So this is up to question number 1. So do you have any question up to this? No, sir. No. By using which No, formula? sir. By using which formula we can solve question number 2? Simple profit. Simple profit, right? I Simple. equals to Yes, yes, I equals to P and R. Okay, now find the answer of question number 2. What is the simple profit in 3 years? So we can start here. Number 2, simple profit in 3 years. Simple profit. Simple profit I equals to P and R. So here P means principal amount. What is the principal amount? 5,000 taka. 5,000, and time is given for 3 years, and rate of profit is 10.5%. 10.5%. Here, so 5,000 multiply 3 multiply 10.5% must be converted into a decimal number 100. Now, by using calculator directly, you will get answer. Anyone help me? Use the scientific calculator, and what is the answer here? Sir, 1575. 1675 or 1500, sir, 1500. 1575. Okay, 1575. So simple profit equals to 1575 taka. 1575 taka. ওরা কালকে ইন্ডিয়ান দুই একটা বইতে একটু দেখলাম, ওরা সিম্পল প্রফিটের ফর্মুলাটা ওদের বইতে যে ফরম্যাটে লেখে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে, যদি মনে করো সেগুলো ইউজ করতে পারবে। I equals to P and আর আটটা টাইম, তো ওরা টাইমটাকে ক্যাপিটাল লেটার টি দিয়ে 100 দিয়ে দিচ্ছে। এই যে এই ফর্মুলাটা ওরা ইউজ করে ওদের বইতে দেখলাম ম্যাথস গুলো করা আছে। ওই পার্সেন্টেজটাকে I equal to P and R, আর এর যে পার্সেন্টটা সেটাকে পি এন্ড টি ডিভাইডেড বাই 100 এ কনভার্ট করে লিখে না, আমরা যেটা ইউজ করে আমাদের ইজিলি বই। তাহলে এ আর টি এর মধ্যে ডিফারেন্স কি? ওটা করে না, ওরা পার্সেন্টেজটাকে ডিরেক্ট ফর্মুলার মধ্যে সেট করে নিয়ে আসছে। এই যে 100টাকে ডিরেক্টলি। স্যার এ আর টি মানে দুটোই কি টাইম? হ্যাঁ, দুটোই না, এখানে আই ইকুয়ালস টু পি আর। হ্যাঁ, একটু ভালো কথা বলছো। এটা হচ্ছে এনটা তো টাইম, আর আরটাকে রেট দিয়ে বোঝাচ্ছে, এটা ক্যাপিটাল লেটারে আর হবে। হ্যাঁ, এনটা টাইম, ঠিক আছে। এখন আমাদের আবার 9 এর বইয়ের মধ্যে টাইমটা রেটটাকে, যেটাকে আমরা বলি রেট অফ প্রফিট, এটাকে স্মল আর দিয়ে বোঝাচ্ছে কম্পাউন্ড ক্যাপিটালের সময়। কম্পাউন্ড ক্যাপিটালের সময় হচ্ছে স্মল আর, আর লাইক হ্যাঁ ক্যাপিটাল আর এর সময় বোঝাচ্ছে হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন রেট। যখন কোনো প্রাইস ডেপ্রিসিয়েশন হয়, মানে প্রেজেন্ট প্রাইসটা হচ্ছে একটু বেশি থাকবে, আফটার দ্য ইয়ার্স when প্রাইস রিডিউস,
then this is called the depreciation price. লাইক কোন একটা প্রোডাক্টের আজকে যে প্রাইস 10 বছর পরে যদি যেমন আমরা যদি বলি একটা গাড়ি আজকে যে প্রাইসটা সেটা ইউজ করার পর তুমি যদি 5 ইয়ার্স বা 3 ইয়ার্স পরে সেল করো সেক্ষেত্রে তার প্রাইসটা কমে যাবে, প্রাইসটা রিডিউস হবে, সেক্ষেত্রে একটা ইয়ারলি একটা ডেপ্রিসিয়েশন হয় প্রাইস। তো এই ডেপ্রিসিয়েশন প্রাইসের ক্ষেত্রে রেট অফ ডেপ্রিসিয়েশনটাকে ক্যাপিটাল আর দিয়ে ইউজ করে। আর যখন প্রাইসটা ইনক্রিজ হয় সেক্ষেত্রে স্মল আর ইউজ করি আমরা। এটা একটু খেয়াল রাখবে, এটা অবশ্য তোমাদের পরে টপিকসটা আসবে। এখন আমাকে নেক্সট আমরা এইটুকু তো আশা করি তোমাদের একদম বেসিক কনসেপ্ট, এটা সবাই জানা আছে। আমরা একটু নেক্সট কোশ্চেনে যাই। নাও কোশ্চেন নাম্বার 3, what amount of compound profit will he get after 3 years? Compound profit, directly you can apply the formula of compound profit. So now which formula? From the question number A, we can apply this formula number 3, this formula compound profit. So there are 3 different versions here, any version you can apply and find the compound profit. Also, you can find first compound capital, then you can subtract compound capital, compound principal from compound capital, then you will get compound profit. Or directly you can apply this formula, compound profit. Sir, is the answer 7599375? 7599. Is compound capital or compound profit? Compound profit. Let me few minutes to cross check your answer. Anyone else? Is there anyone who have complete number 3? Sorry, number. No, sir. Answer ভুল হইতে পারে। Okay, no problem, sir. Okay, now we will apply this formula. Is it math number 4, right? Number 3. 3, okay. 3 number maths. Now use the formula. Okay, just write up to this. Now apply the value of symbol P and R. Okay, now P equals to 5,000 taka and 1 plus R. R means rate of profit is given here 10.5 divided by 100, and here we can use the first bracket whole to the power n. N means here how many years? 2 years or 3 years? Which includes 3 years, right? 3 years. Sir. Minus 1. Okay. 5,000 multiply 1 plus R whole to the power n minus 1. So if we do simplification here, 5,000 by using scientific calculator, directly you can find the answer. 1 plus 10.5 divided by 100. Divided by 100. Here you can write 2 to 1 divided by 200, and this is cubic term minus 1. So now answer and its cube minus 1. 5,000 multiply 0.3496
2 into 5,000. Okay. 1746.1631 approximate 1631 approximate value. So if you take here 2 decimal place or 3 decimal place, every case answer will be vary here. But all answers should be very close, and here percentage of error just less than 2% or 5%. After decimals, the amount may be changed whenever you use 2-digit number or 3-digit number. This is not a big problem. So after 3 years, this is the compound profit. So now let's see the first question. What is the simple profit after 3 years? Question number 1. From first question, we see here answer of first question, the compound. We see here the simple profit is 1,575 and the compound profit is 1,746. So which one is greater, compound profit or simple profit? The compound profit. Compound profit, because after first year and successive year, compound profit converted into principal here. That's why an interest amount will be increased year by year. Did you complete 3-number answer? I think due to network problem, continuously just rejoined. Okay. Now let's see the next question. Question number 4. In how many years compound capital will be 3 times of principal? So what is our requirement here in this question? Anyone? Let me know. What is the requirement here? Read the question number 4 properly and let me know what is the requirement here. Apsara, can you hear me? Sir, you're lagging. Our net may be kharab. Achha, okay. Now, can you see the question here? Sir, do we have to find out the compound capital that will be like 3 times more of the principal amount? This is the condition is given here. Compound capital is 3 times of principal, and this is the relation compound capital. Sir, we need to find out the time. Principal. And yes, the requirement is our time here. How many years? And after few years, definitely day by day compound capital, compound principal definitely increase year by year. So now they want to know how many years the compound capital will be 3 times of the principal amount. So now from this condition we can start here. Compound capital. What is the symbol of compound capital? Compound capital symbol is C. And now question number 4. And compound capital will be 3 times of principal, right? This is the first condition given here. Compound capital is the 3 times of principal amount. Okay, according to the question. Now write the formula of C. P multiply 1 plus R. P multiply 1 plus R whole to the power n is equals to 3 times of
P. Okay. Second, now you can divide P from both sides. Your answer will be now 1 plus R whole to the power N is equals to 3. Okay. Do you have any question up to this? I think due to lagging network, the few students continuously being disconnected from here. Okay, now apply the result of 1 plus R. R means 10.5 divided by 100. And this is N. Now this is the 3. So by using calculator directly, you can find the answer. 10.5 divided by 100. And this is, or directly you can write here 1.105 whole to the power N is equals to 3. Now, how we can find the value of N? এটা একটু চ্যালেঞ্জিং আছে তোমাদের জন্য। Sir, can you please send the question here? আচ্ছা, ওকে। ওদের মনে হয় জুমে অনেকের প্রবলেম হচ্ছে, একটু মেসেঞ্জার গ্রুপে কোশ্চেনটা একটু পাঠিয়ে দিই। Now, how we can answer this now? বলেন এখান থেকে কিভাবে n এর ভ্যালুটা রেডি করা যায়? স্যার আমরা কি এখানে লাইক কাটাকাটি কিছু একটা করব? না, এখানে হবে না। একটু অ্যাডভান্স একটা ফর্মুলা আছে ক্লাস 9-10 এর, যখন পাওয়ার গুলো পাওয়ার যখন আমার রিকোয়ারমেন্ট থাকে এক্সপোনেনশিয়াল ফরম্যাটে, যখন আমার রিকোয়ারমেন্টটা থাকে তখন আমরা বোথ সাইডে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন ইউজ করি, সেটাকে বলা হচ্ছে লগ। তো লগের অ্যাপ্লিকেশনটা তোমাদের কম, আমি আরো হয়তো একটা দুটো ক্লাস তোমাদের ফেস টু ফেস পাইলে এটা বেসিক অ্যাপ্লিকেশনটা দেখাবো। আপাতত তুমি এইটুকু লিখে রাখো, log, L-O-G. This is for a short form of logarithm, mathematical function log. So we can take the log on both sides, 1.10, 1.105 and whole to the power n equals to, right side লিখাটা ইরেজ করে নেই। Okay. Now, log of C, or there is a power n. n পাওয়ারটাকে আমি কোএফিশিয়েন্টে শিফট করতে পারবো। n পাওয়ারটাকে সামনে নিয়ে আসবো, তাহলে আর এখানে থাকবে আমার লগ। এই লগ কি আমাদের ক্যালকুলেটরের লগটা? হ্যাঁ, লাইক ক্যালকুলেটরের লগ হ্যাঁ, সিম্বল। ক্যালকুলেটরে যে লগ আছে সেটা ইউজ করো ডিরেক্টলি। 105 equals to log 3. So now কোএফিশিয়েন্ট যে পাওয়ার এক্সপোনেনশিয়ালের যে পাওয়ারটাকে আমরা কোএফিশিয়েন্টে শিফট করলাম। নাও n এর ভ্যালুটা যদি আমি নিয়ে আসি, এখানে হবে log of 3 divided by log of 1.105. Now using scientific calculator directly you can find the answer. And log 3 divided by log 1.105. স্যার আমার তো এরর দেখায়। না, এরর কেন দেখাবে? এই যে দেখো ফরম্যাটটা ক্যালকুলেটরে, তুমি কোন ফরম্যাটে লিখছো আমাকে একটু পড়ে শোনাতে পারবে?
11.0031. So approximate answer is 11 years. 11 years. And this স্যার is 11 এর ডেসিমাল লেখা লাগবে, 11 এর পরের ডেসিমাল না পয়েন্টস। এটা লাগবে না, একেবারে অনেক পরে তো অ্যাপ্রক্সিমেট 3 ডেসিমেল প্লেসে গিয়ে আমরা 13 পাচ্ছি। সো 2 ডেসিমেল প্লেস পর্যন্ত যদি আমরা কাউন্ট করি ডেফিনেটলি 11.00। লগ দুটো ফরম্যাটে লেখা যাবে, আমি তোমাকে একটু ফরম্যাটটা লিখিয়ে দিই। তোমার বইয়ের মধ্যে ডিরেক্টলি একটা লগ আছে, এটাও ইউজ করতে পারবে, বাট এটা ইউজ করলে অটোমেটিক্যালি একটা ব্র্যাকেট আসবে। এই যে এভাবে ব্র্যাকেটের ভিতরে 3টা লিখে ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করবে। আর আরেকটা ফরম্যাট আছে লাইক লগ, এই যে দেখবে এরকম একটা ফরম্যাট আছে ক্যালকুলেটরে, এই ফরম্যাটটা ইউজ করতে হবে। এই ফরম্যাটটা যদি ইউজ করো সেক্ষেত্রে কিভাবে লিখবা, লগ 10 বেস, এই বেসটা এটাকে আমরা বলি প্র্যাকটিক্যাল যে লগারিদম সেটা 10 বেস, আর এক্সপোনেনশিয়াল একটা লন ইউজ করি। তো এইভাবেও লিখতে পারবে, দুটো ফরম্যাট লেখা যায়। তুমি ডিরেক্টলি লগ 3 লিখলেও হবে, আর লগ অফ 3 বেস 10 বা লগ আর্গুমেন্ট 3 বেস 10 এই ফরম্যাটে লিখলেও হবে। বেসিক্যালি স্যার দুইটাতেই চলবে হ্যাঁ এক্সামে। হ্যাঁ, এটা both have same meaning. Whenever base is missing we consider base as common base, যেটা 10। আর অনেক সময় আমরা বেসটা 10 এর পরিবর্তে অনেক সময় 2 থাকতে পারে, 2.5 থাকতে পারে, 1 থাকতে পারে, ইট মাস্ট বি পজিটিভ। সেই ক্ষেত্রে বেসটা আমরা আলাদাভাবে লিখে নিই, বাট ক্যালকুলেশনটা এত অ্যাডভান্স না। বেলে স্যার কেন তাহলে লগ ইউজ করবো? বলছিলাম যে এক্সপোনেনশিয়াল ফরম্যাট যখন আমাদের রিকোয়ারমেন্টটা পাওয়ারে থাকে, লাইক 5 টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু যদি আমার 7 হয়, সেক্ষেত্রে আমি এক্স এর ভ্যালুটা কিভাবে রেডি করব? এই টাইপের ম্যাথ গুলোতে আমাদের তখন এক্সপোনেনশিয়ালে যেতে হয়, লাইক এক্স ইকুয়াল টু হোয়াট। তুমি এই ম্যাথটা তো লগ ইউজ করে আনসারটা রেডি করতে পারবে, টেকিং লগ অন বোথ সাইড, দেন এক্স এর ভ্যালুটা চলে আসবে, এক্স ইকুয়ালস টু লগ অফ 7 ডিভাইডেড বাই লগ অফ 5। হ্যাঁ ইয়েস স্যার। ওকে, আমরা আমাদের আরেকটা ম্যাথস আছে এখানে, আমরা এটা একটু যাই। এবার লেখা আছে নাম্বার 5, in how many years will the deposit amount will be twice of its as profit principal? So profit principal আকারে এটা টুয়াইস হয়ে যাবে। দেখো এই কন্ডিশনটা at rate 10%, তাহলে এইটাও আমার কাছে n এর ভ্যালু জানতে চাচ্ছে, in how many years। স্যার এখানেও তো টাইম বাই করতে হবে না? হ্যাঁ, এটা ক্ষেত্রে কন্ডিশনটা কি বলতো, এটা কি সিম্পল প্রফিটের কন্ডিশন না কম্পাউন্ড প্রফিটের কন্ডিশন? স্যার কম্পাউন্ড মোস্ট না, প্রবাবলি। কম্পাউন্ড শব্দটার কথাও নাই, কম্পাউন্ড শব্দটা বিন্দুমাত্র কথাও না থাকলে সেটা ইউজ করার প্রয়োজন নাই। সিম্পল প্রফিট। হ্যাঁ, সিম্পল প্রফিট। এবার আসো তোমাকে এখানে সিম্পল প্রফিটের ক্ষেত্রে এই যে দেখো এখানে শব্দ আছে অ্যাজ প্রফিট প্রিন্সিপাল। প্রফিট প্রিন্সিপালের ফর্মুলাটা হচ্ছে 1, সো সরি, প্রফিট প্রিন্সিপালের ফর্মুলা এ ইকুয়ালস টু পি প্লাস আই, এই ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করি। এখন বলছে in how many years it will be the amount will be twice as profit principal. Profit principal টা হবে profit principal will be 2 times of principal, এই কন্ডিশনটা আমাদের এখানে দেওয়া আছে। This condition is given here. So now এর ভ্যালুটাকে আমরা যদি বসিয়ে নিই, p plus i equals to 2 times of p, টা ওই পাশে গেলে মাইনাস হয়ে যাবে, i equals to একটা পি থাকবে, পি এর আই এর ফর্মুলাটা ইউজ করো, পি এন আর, এখানে বোথ সাইড থেকে পি দিয়ে ডিভাইড করো, তাহলে এন আর ইকুয়ালস টু 1। এখন আমাদের টার্গেট হচ্ছে ইন হাউ মেনি ইয়ার্স, ডেফিনেটলি এন ইজ আওয়ার রিকোয়ারমেন্ট, সো এন ইকুয়ালস টু n equals to 1 by r. So here 1 r means 10.5%. No, sorry, here percentage is given 10%. Percentage is given here 10%.
So 10% you can convert 10 by 100. 10 by 100 or 1 multiply 100 by 10 equals to 10 years. এই হচ্ছে আমাদের সি নাম্বার কোশ্চেনের আনসার। সিটা কম্পারেটিভলি একেবারে ইজি কোশ্চেন। এটা একটা ছবি নিয়ে নাও, তোমরা পরেও লিখে নিতে পারবে। আমি একটু এরিয়াটা আইডেন্টিফাই করে দিই। হ্যাঁ, আমি কালারটা চেঞ্জ করে এরিয়াটা আইডেন্টিফাই করে দিচ্ছি। এইটুকু অংশ হচ্ছে আমাদের সি এর আনসার, সরি নাম্বার 5 নাম্বার কোশ্চেনের যে আনসার। ছবি নাও কমপ্লিট। Yes, sir. আচ্ছা, এটা তো কারো কোনো প্রবলেম নাই, রাইট? নাম্বার 5 এর মধ্যে। No, sir. আচ্ছা, এবার 4 নাম্বারের মধ্যে যেটা তোমরা বলছিলা যে লগারিদমের অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে করছে, তোমাদেরকে আগে আমি একটু কোশ্চেনটা দেখাই, তারপর তোমাদের রেকর্ডিংটা দিয়ে দিলে ধরতে পারবে। প্রথমত কোশ্চেনটা একটু ভালো করে পড়ে দেখো, এখানে কি লেখা আছে? ইন হাউ মেনি ইয়ার্স কম্পাউন্ড ক্যাপিটাল উইল বি 3 টাইমস অফ প্রিন্সিপাল। কম্পাউন্ড ক্যাপিটাল উইল বি 3 টাইমস অফ প্রিন্সিপাল। তাহলে এবার দেখো, আগে একটু আনসারটা ফুললি দেখাই, তখন একটু সুবিধা হবে তোমাদের। আনসার একটা ছবি নিয়ে নাও, যদি কোনো কারণে ডিসকানেক্ট করে দেই। হ্যাঁ, ওয়েট, ফুল পেজটা আগে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমাদের আশেপাশে গুলো একটু ইরেজ করে নেই। এখন যেটুকু দেখা যায় জাস্ট এটার একটা ছবি নিয়ে নাও। এটা হচ্ছে আমাদের 4 নাম্বার কোশ্চেনের আনসার। তারপর আমি একটু ডিসকাস করছি। ওকে, এবার দেখো কন্ডিশন অনুসারে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য কন্ডিশন, এই যে কম্পাউন্ড ক্যাপিটাল, কালার চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি, compound capital C, compound capital is the 3 times of principal according to the information. compound capital এর ফর্মুলাটা লিখলাম 3 times of principal, বোথ সাইড থেকে P দিয়ে ডিভাইড করলাম। এবার বাকি যে ভ্যালুগুলো আছে ধারাবাহিকভাবে এই পর্যন্ত আসতে পারবে তোমরা ক্যালকুলেট করে। এখন দেখো, যখন আমি যেমন এখানে তোমাকে বলি, একটা এক্সাম্পল আমি তোমাদেরকে দিই, লাইক 2 to the power x ইকুয়াল টু আমার যদি 5 হয়, সেক্ষেত্রে আমরা এক্স এর ভ্যালুটা কিভাবে রেডি করব? এই টাইপের ম্যাথ গুলো যখন আমাদের রিকোয়ারমেন্টটা এক্সপোনেনশিয়াল ফরম্যাটে থাকে, মানে সামথিং টু দি পাওয়ার, রিকোয়ারমেন্টটা যখন এক্সপোনেনশিয়াল ফরম্যাটে থাকে, সেই সমস্ত কেসে আমরা লগারিদম ইউজ করে ক্যালকুলেশনটাকে একটা ইজিয়েস্ট করার জন্য, মানে যেমন আমাদের টার্গেট হচ্ছে এক্স, এক্সটা দেখো পাওয়ারের মধ্যে আছে, তো এই সমস্ত কেসে আমরা বোথ সাইডে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফাংশন ইউজ করি লগ। এই লগ বলতে শর্ট ফরম্যাটে লিখি আমরা লগ, এটা ফুল ফর্ম হচ্ছে লগারিদম। লগারিদম, আর এই লগারিদমকে দুই ভাবে লেখা যায়, একটা হচ্ছে শুধু লগ লিখলেও হবে, তাহলে বোথ সাইডে আমরা দেখো লগ নিচ্ছি এই লাইনটাতে। ক্লিয়ার? আমি এখন যে লাইনটা মার্ক করছি এটা বুঝতে পারছি, এখানে সাইড নোটটা দিবা টেকিং লগ অন বোথ সাইড। এবার লগের একটা বেসিক ফর্মুলা আছে, যদি কোনো পাওয়ার থাকে, এই যে পাওয়ার, এই পাওয়ারটাকে কোএফিসিয়েন্টে শিফট করা যায়, তাহলে আমি পাওয়ারটাকে এখানে নিয়ে আসছি। এরপরে যেটা করছি দেখো, সিম্পলি লগ 1.105 এ পাশে আসি ডিভাইড হয়ে গেল, সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর আনসারটা বের করে নাও, 11.0031 আসবে। হ্যাঁ তানহা, আর কোনো কোশ্চেন আছে? তারপরেও আমরা ইনশাআল্লাহ Yes, sir. পরের ক্লাসে আমরা এই ফরম্যাটে আরো কয়েকটা ম্যাথস করব। অনেক অনেক ম্যাথ আছে যেগুলা তোমার রিকোয়ারমেন্টটা পাওয়ারে থাকতে পারে, তখন এটাকে আমরা এক্সপোনেনশিয়াল ফরম্যাট বলি। এক্সপোনেনশিয়াল ফরম্যাটে লগারিদম ইউজ করে পাওয়ারটা রেডি করা যায়।